अष्टम श्रेणी मोर प्रिय छात्र छात्री मानक मोर यूट्यूब चैनल ओडिशा हाईस्कूल क्लासेस तरफ समस्त को स्वागत शुभेच्छा एवं शुभ सकाळ पिले माने आमर गणित प्रकाश बही तृतीय अध्याय संख्यार कहानी संपर्क में आम डिस्कसन करथिले। ऑलरेडी यार तीनोटी पार्ट आमर अपलोड हो सारी। आज हेउची यार पार्ट 4। आजिर ए भिडियो रे आमर आईवी रे जो अच्छी रोमान संख्या प्रणाली से संपर्क में डिस्कसन करवा। आजिर भिडियोटी पिले भेरी भेरी इंपोर्टाट। आम रोमान संख्या प्रणाली साहाय्य किपरि बड़ बड़ संख्या को लिखिपर ताहा आज आम तार किसी रूल रेगुलेशन डिस्कसन करवा जहाँकि आम बही रे नाही। तेणुक आजिर भिडियोटी भल भाव में देख। आरंभ करने पूर्व समस्त पिला अनुरोध रखी जो मैंने मो चैनल नुआ मात्र एपर्यंत मो चैनल को सब्सक्राइब करना हो चैनल को सब्सक्राइब कर दियो, वीडियो को लाइक कर दियो, वीडियो को बहु मात्रा रे तुम सांग मान सहित शेयर कर दियो। तेज डेरी करबानी आस आज भिडियो स्टार्ट करवा। संख्यार कहानी पार्ट 4 आईवी रे रही रोमान संख्या प्रणाली। आमे पूर्वर सारणी रे 20 पर्यंत रोमान संख्या प्रणाली देखीचु और लक्ष्य करछु जे एही प्रणाली रे 1 पाई आई, 5 पाई भी, 10 पाई एक्स व्यवहार करा जाइछि। 39 पर्यंत जेकोसी संख्या को रोमान संख्या प्रणाली लिखिबा पाई प्रथमे एहाकू यथासंभव 10 रो सर्वाधिक गुणितक रे अवशिष्टांश को यथासंभव अधिक 5 रो गुणितक रे हिसाब करा जाए और शेष रे अवशिष्टांश को 1 रो गुणितक रे दलभुक्त करा जाए। पिले भल भाव रे बुझ पिले माने लक्ष्य कर। तबे आमे देखिचे रोमान लेटर रे हमर 1 को निया जाउछि आई, 2 को निया जाउछि डबल आई, 3 को निया जाउछि ट्रिपल आई, 4 को निया जाउछि आई भी। बुझिला तो किंतु 5 को निया जाउछि हमर भी। से परि 10 को कोन निया जाउछि पिले एक्स। बुझिला। तबे आमे 20 पर्यंत यहीपरि संख्या लिखन प्रणाली आम जानिचे। आज आम जिते बड़ संख्या हेले मध्य एहाकू किपरि आम ए संकेत माध्यम रे लिखिपर रोमान संख्या प्रणाली रे ताहा आम बुझिबा। तेबे से कहूची 39 पर्यंत जेकोसी संख्या को रोमान संख्या प्रणाली रे लिखिबा पाई प्रथमे एहाकू यथासंभव 10 रो सर्वाधिक गुणितक करे ओ अवशिष्टांश को यथासंभव अधिक 5 रो गुणितक रे हिसाब करा जाए एवं शेष रे अवशिष्टांश को 1 रो गुणितक रे दलभुक्त करा जाए। मु तुमको बुझाई दउची। तुम बही रे भी एग्जांपल देइछि मने करो 27। तबे 27 को लिखिबा केमती से कहूची सर्वाधिक 27 टा 10 रो केतोटी गुणितक होई परिबो ना 10 प्लस 10 20 गला। जदि आउ गोटे 10 लिखी 30 हो बुझेगा। तापरे 10 रो गुणितक पर 5 रो गुणितक गोटे बुझेगा। 10 10 20, 5 25 एवं 1 रो गुणितक 1 1 केबे हेले 2 लिखिबो नाही। मन रख 10 5 1। तबे 10 पाई सिंबल हैला x, आ गोटे 10 पाई हैला x एवं 5 पाई हैला v, 1 पाई हैला आई आ गोटे 1 पाई हैला आई। ता माने 27 रो रोमान संख्या प्रणाली हैला x x v डबल आई। समस्ते बुझी पारला तो। सही परि मने कर मु लिखिबी 38। तबे कोन हबो ना 10 प्लस 10 प्लस 10 30 हे गला। तापरे 5 तापरे आउ केते ना 1 प्लस 1 प्लस 1 ता माने 10 जगह एक्स 3टा एक्स हो गला, 5 पाई भी एवं 3टा 1 पाई आई आई आई। ता माने 38 रो रोमान संख्या हला एक्स 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 भी ट्रिपल आई। समस्ते बुझी पारलो। किंतु रोमान संख्या प्रणाली रे 27 संख्याटी हेउची एक्स एक्स भी डबल आई। 50 को 5टी एक्स रूपे उपस्थापन करा जिबा परिवर्ते एहाकू नुआ संकेत एल द्वारा दर्शा जाइछि। जेपरि 4 हेउची 5 ठारू कम
ଏହାକୁ IV ବୋଲି ଲେଖାଯାଏ। ସେହିପରି 40 ହେଉଛି 50ରୁ କମ, ତାହାକୁ ଏକ୍ସେଲ ଭାବରେ ପରିପ୍ରକାଶ କରାଯାଏ। ତେବେ ଏହି ପ୍ରଣାଳୀ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ଲୋକମାନେ ସର୍ବଦା ଏହି ଅଭ୍ୟାସ ପରିଚିତ ନଥିଲେ। ବେଳେବେଳେ 40କୁ ସେମାନେ 4ଟି X ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିଲେ। ପିଲେ ଆମ ବହିରେ ଦେଇନି ତାର ନିୟମ, ବୁଝିଲା। ସେତେବେଳେ ତ ଏତେ ନିୟମ ନଥିଲା, ସେମାନେ 40କୁ 4ଟି X ରୂପେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ, 50କୁ ମଧ୍ୟ 5ଟି X ରୂପେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଆଧୁନିକ ସଂଖ୍ୟା ପ୍ରଣାଳୀରେ ରୋମାନ ସଂଖ୍ୟାରେ କିଛି ଆମର ନୂତନ ନିୟମ ଆସିଛି, ବୁଝିଲା। ତୁମ ବହିରେ ବିଶେଷ କରି ସେ ନିୟମ ଦେଇନି। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ କେତେକ ନିୟମ ଦେଖିବା। ମୁଁ ତୁମ ପାଇଁ କେତେକ ନିୟମ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛି, ସଂଗ୍ରହ କରିଛି। ସେଇ ନିୟମଟାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖ ପିଲେ। ଏଇ ନିୟମକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିକି ତମେ ଯେତେ ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟାକୁ ତମେ ଲେଖିପାରିବ। ତେବେ ଆସ ସେ ନିୟମ ଗୁଡ଼ିକୁ ବୁଝିବା। ତେବେ ପ୍ରଥମ ନିୟମଟି କ'ଣ? ଯଦି ଏକ ସିମ୍ବଲ ରିପିଟ୍ ହେଉଛି ତେବେ ତାର ଭ୍ୟାଲୁ ସେତିକି ଥର ମିଶିଯିବ। ବୁଝିପାରିଲ ତ ପିଲେ? ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଆମର ମନେକର x ଲେଖୁଛେ, ବୁଝିହେଲା। ରିପିଟ୍ ହେଉଛି x ଟା, ତାମାନେ x ର ଭ୍ୟାଲୁ 10, ଆଉ ଗୋଟେ x ହେଲା 10, 10 10 କେତେ ହେଇଗଲା? 20। ମନେକର ଆମର x ଲେଖୁଛେ, ତେବେ 10 ପ୍ଲସ 10 ପ୍ଲସ 10 ସମାନେ 30। ପ୍ରଥମ ନିୟମଟି ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରିଲ। ଯଦି ଏକ ସିମ୍ବଲ ରିପିଟ୍ ହେଉଛି ତେବେ ତାର ଭ୍ୟାଲୁ ସେତିକି ଥର ମିଶିଯିବ। ଦ୍ୱିତୀୟଟାକୁ ଯିବା। ଏକ ସିମ୍ବଲ 3 ଥରରୁ ଅଧିକ ଥର ରିପିଟ୍ ହେବ ନାହିଁ। ହେଲେ ସମସ୍ତେ ଏଇ ସୂତ୍ରଟିକୁ ମନେ ରଖ। ମନେକର ଆମେ 40 ଲେଖିବା, ତେବେ ଆମେ କ'ଣ କହିବା ନା 10 ପ୍ଲସ 10 ପ୍ଲସ 10 ପ୍ଲସ 10, ତାମାନେ 4ଟା X। ଏହା ଗ୍ରହଣୀୟ ନୁହେଁ, ବୁଝିହେଲା। ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ସଂକେତ 3ରୁ ଅଧିକ ଥର, ସର୍ବାଧିକ 3 ଥର ହିଁ ତାକୁ ରିପିଟ୍ କରାଯିବ। 3 ଥରରୁ ଅଧିକ ଥର ରିପିଟ୍ କରାଯିବ ନାହିଁ। ଏଇଟା ଟିକେ ମନେ ରଖିବ। ତୃତୀୟ ହେଲା, ଯଦି ଏକ ସିମ୍ବଲର ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଛୋଟ ସିମ୍ବଲ ରହୁଛି ତେବେ ତାର ଭ୍ୟାଲୁ ବଡ଼ ସଂକେତ ସହିତ ମିଶିଯିବ। ଦେଖ ପିଲେ, ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ VI, ବୁଝିହେଲା। V ହେଲା ବଡ଼ ସଂକେତ, ତାର ଭ୍ୟାଲୁ ହେଲା 5 ଏବଂ I ର ହେଲା 1। ତେଣୁ ଏଠି ଯେହେତୁ ଡାହାଣ ପଟେ ରହୁଛି ତେବେ ଏଇଟା ମିଶିଯିବ। 5 1 6, VI ହେଲା 5 1 6। ସେମିତି ଆମେ କହିବା VIII। V ହେଲା କେତେ? 5, III ହେଲା ମାନେ 1 ପ୍ଲସ 1 ପ୍ଲସ 1, ତା ମାନେ ଏଇଟା ହେଇଗଲା 8। ବଡ଼ ସିମ୍ବଲ ହେଲା V, ତା ଡାହାଣ ପଟେ ରହୁଛି 3ଟି I। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଆମେ କହିବା XIX। X ହେଲା କ'ଣ ନା 10, IX ହେଲା କ'ଣ? 9, ବୁଝିହେଲା ତ। ତେଣୁକରି ଯେହେତୁ IX ଟା ଡାହାଣ ପଟେ ରହୁଛି, ତେଣୁ X ର ଡାହାଣ ପଟେ IX ଥିବାରୁ 10 ସଙ୍ଗେ 9 ମିଶିଯିବ, ଏହାର ଭ୍ୟାଲୁ ହେଇଯିବ 19। ମନେ ରହିଲା। ବଡ଼ ସିମ୍ବଲର ଡାହାଣ ପଟେ ଛୋଟ ସିମ୍ବଲ ରହିଲେ ଦିଟା ଯାକ ମିଶିଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସୂତ୍ରକୁ ଯିବା। ଯଦି ଏକ ବଡ଼ ସିମ୍ବଲର ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଛୋଟ ସିମ୍ବଲ ରହେ ତେବେ ତାର ଭ୍ୟାଲୁ ବଡ଼ ସିମ୍ବଲ ଠାରୁ ବିୟୋଗ ହବ। ବୁଝିହେଲା ତ। ଯେମିତି ଆମେ କହୁଛେ IV, ବୁଝିହେଲା ତ। ତେଣୁ ଏଠି ଦେଖ, ବଡ଼ ସିମ୍ବଲ ହେଲା V, ତା ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ରହୁଛି I। ତେଣୁ ଏଠି 5ରୁ 1 ଫେଡ଼ିବା ସମାନ କେତେ ହେଲା? 4। ବୁଝିହେଲା ତ। ଆମେ ମନେକର କହୁଛେ IX, ବୁଝିହେଲା ତ। X ହେଲା 10, ତାର ବାମ ପଟେ ଛୋଟ ସିମ୍ବଲ ରହୁଛି I, ମାନେ 1 ଫେଡ଼ିବା, 10ରୁ 1 ଗଲେ 9। ବୁଝିହେଲା ତ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଆମେ କହିବା 40, ବୁଝିହେଲା। 40ଟାକୁ ଆମେ କେମିତି ଲେଖିବା ନା 50 ଫେଡ଼ାଣ 10, ବୁଝିହେଲା। 50ର ସିମ୍ବଲ କ'ଣ ପିଲେ? ନା L, ଏବଂ 10ର ସିମ୍ବଲ ହେଉଛି X। ତେଣୁ ଏଇଟାକୁ ଲେଖିବା XL। ବୁଝିହେଲା ତ। ସମସ୍ତେ ଜାଣିପାରିଲ? ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଯଦି କୌଣସି ବଡ଼ ସିମ୍ବଲର ବାମ ପଟେ ଛୋଟ ସିମ୍ବଲ ରହୁଛି, ଫେଡ଼ାଣ ହେଉଛି। ଯଦି ଗୋଟେ ବଡ଼ ସିମ୍ବଲର ଡାହାଣ ପଟେ ଛୋଟ ସିମ୍ବଲ ରହୁଛି, ମିଶାଣ ହେବ। ଆକୁ ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖିବ। ସୂତ୍ର ନମ୍ବର 5, ସିମ୍ବଲ VLD କେବେ ହେଲେ ସିମ୍ବଲର ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ରହିବ ନାହିଁ।
ପିଲେ ଭି ର ଭ୍ୟାଲୁ ହେଉଛି 5, ଏଲ୍ ର ଭ୍ୟାଲୁ ହେଉଛି 50 ଏବଂ ଡି ର ଭ୍ୟାଲୁ ହେଉଛି 500। ତେଣୁ କେବେ ହେଲେ ଏଇ ତିନୋଟି ସଂକେତ କୌଣସି ସଂକେତର ବାମ ପଟେ ରହିବ ନାହିଁ। ବୁଝିହେଲା ତ? ମନେକର ମୁଁ କହିଲି ଏମ୍ ହେଲା 1000, ତା ପୂର୍ବରୁ ମନେକର ଡି ଲେଖିବି, କେବେ ହେଲେ ଡି ଏମ୍ ରହିବ ନାହିଁ। ଡି କେବେ ହେଲେ କୌଣସି ସଂଖ୍ୟାର ବାମରେ ରହିବନି, ଏଲ୍ କେବେ ହେଲେ ରହିବ ନାହିଁ, ଭି କେବେ ହେଲେ ସଂଖ୍ୟାର ବାମ ପଟେ ରହିବ ନାହିଁ। ବୁଝିହେଲା ତ? ଶେଷ ନିୟମକୁ ଯିବା। ବଡ଼ ସିମ୍ବଲ ପୂର୍ବରୁ ଛୋଟ ସଂକେତ କେବଳ ଥରେ ବ୍ୟବହାର ହୁଏ। ବୁଝିହେଲା? ମନେକର ମୁଁ କହୁଛି କ'ଣ ନା 10, 10କୁ ଆମେ କ'ଣ ଲେଖୁଛେ IX। ବୁଝିହେଲା ତ? ଥରେ କେବଳ ବ୍ୟବହାର ହବ ଆଇ। ମନେକର ମୁଁ 8କୁ ଲେଖିବି 10 ଫେଡାଣ 1 ଫେଡାଣ 1, ଅର୍ଥାତ୍ x ତା ପୂର୍ବରୁ 1 ହେଲେ ଆଇ ବିয়োଗ କରିବା, ପୁଣି ଆଇ ଡବଲ IX। ଏହା ଭୁଲ ଅଟେ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ବଡ଼ ସିମ୍ବଲର ପୂର୍ବରୁ ଛୋଟ ସିମ୍ବଲ ରହିବ, ତାହା ଆଇ ହଉ, ସେକେଣ୍ଡ ଆଇ ହଉ ବା ଥାର୍ଡ ଆଇ ହଉ, ଥରେ ବ୍ୟବହାର ହବ, 3 ଥର କି 4 ଥର ବ୍ୟବହାର ହବ ନାହିଁ। ସମସ୍ତେ ଏଇ 6ଟି ଯାକ ନିୟମ ମନେ ରଖିବ, ଆକୁ ସ୍କ୍ରିନଶଟ୍ ନେଇଯାଉ ପିଲେ। ଏହି ଅନୁସାରେ ଆମେ ବଡ଼ ବଡ଼ ସଂକେତକୁ ଲେଖିପାରିବା। ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରିଲ? ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଲେ 1ରୁ 100 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରୋମାନ ସଂଖ୍ୟା ପ୍ରଣାଳୀରେ କିପରି ଲେଖାଯାଏ ତାର ଗୋଟିଏ ନମୁନା ମୁଁ ଆଣିଛି। ଦେଖ, 1 ହେଲା ଆଇ, 2 ହେଲା ସେକେଣ୍ଡ ଆଇ, ଏଟା ସବୁ ଜାଣିଛ ପିଲେ, 20 ଯାଏଁ ଜାଣିଛ। ତେବେ ପିଲାମାନେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର, 39 ଯାଏଁ ଠିକ୍ ଠାକ୍ ଅଛି। 39 ହେଲା କ'ଣ? 3ଟା x ମାନେ 30 ଏବଂ ଡାହାଣ ପଟେ ରହିଲା IX ମାନେ 9। ବୁଝିହେଲା? 3ଟା x ଏବଂ ଡାହାଣ ପଟେ ରହିଲେ ମିଶିଯିବ। 3ଟା x ହେଲା 30 IX ମାନେ 30 ପ୍ଲସ୍ 9 39 ହେଇଗଲା। କିନ୍ତୁ 40ରେ ଆମେ 4ଟି x ବ୍ୟବହାର କରିବା ନାହିଁ। ମୁଁ ତମକୁ ଏନୁ କହିଲି 40କୁ ଆମେ ଲେଖିବା 50 ମାଇନସ୍ 10। ବୁଝିହେଲା? ତେବେ 50 ସିମ୍ବଲଟି କ'ଣ ନା 50 ସିମ୍ବଲଟି ହେଲା L। ଯେହେତୁ ମାଇନସ୍ ହେଉଛି ତା ପୂର୍ବରୁ x ଲାଗିବ, ତେଣୁ XL। ମନେ ରହିଲା ପିଲେ? 40ଟାକୁ ଟିକେ ଭଲରେ ବୁଝ। XL 41 ହେଲା ପରେ କ'ଣ ହେଉଛି ଏଟା ନା ଯେମିତି XLI, 42 ହେଲା XL ଡବଲ I, 43 ହେଲା XL ଟ୍ରିପଲ I, ଏଠି ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି ପିଲେ, ଏଟା XL। ବୁଝିହେଲା? XL ଟ୍ରିପଲ I। 44 ହେଲା XL IV। ବୁଝିହେଲା? 49 ହେଲା XL IX। ବୁଝିହେଲା? XL ହେଲା 40, IX ହେଲା 9 ଏବଂ 50 ପାଇଁ ଗୋଟେ ନୂଆ ସିମ୍ବଲ ହେଲା L। ବୁଝିହେଲା? ସେମିତି 50 ହେଲା L, 51 ହେଲା LI। ଠିକ୍ ଚାଲିଲା, ଏଟା କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଯିବା 90କୁ, ଟିକେ ବୁଝିବା ପିଲେ, 90ରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା? 89ରେ ଗଲା L, 3ଟା x IX। ବୁଝିହେଲା? L ହେଲା 50, 3ଟା x ହେଲା 30, 50 30 80, IX ହେଲା 9 ମାନେ 89। କିନ୍ତୁ 90ରେ ଆମେ L ପରେ 4ଟି x ଲଗେଇ ପାରିବା ନାହିଁ, କାରଣ ତାର ନିୟମ ହେଉଛି ଯେକୌଣସି ସଂକେତ 3 ଥରରୁ ଅଧିକ ବ୍ୟବହାର ହବ ନାହିଁ। ତେବେ ଏଠି କ'ଣ ହବ 90 ବେଳେ? ନା 90 ବେଳେ ହବ ପିଲେ 100 ଫେଡାଣ 10। ବୁଝିହେଲା? 100ର ସଂକେତ ହେଉଛି C। ବୁଝିହେଲା? ଏବଂ ଯେହେତୁ ଫେଡାଣ ହେଉଛି, ଫେଡାଣ ହେଲେ ବାମ ପଟେ ରହିବ ଏବଂ ମିଶାଣ ହେଲେ ଡାହାଣ ପଟେ ରହିବ, ତେଣୁ C ର ବାମ ପଟେ ରହିବ x। ତେଣୁ ଏଟା ହେଲା XC। ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରିଲ? 91 ହେଲା XCI, 92 ହେଲା XC ଡବଲ I, 93 ହେଲା XC ଟ୍ରିପଲ I। ଏହିପରି ଚାଲିଲା ଏବଂ 100 ପାଇଁ ଗୋଟେ ନୂଆ ସିମ୍ବଲ ଏବଂ ସେ ସିମ୍ବଲଟି ହେଉଛି C। ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରିଲ ତ? ରୋମାନ ସଂଖ୍ୟା ପ୍ରଣାଳୀରେ କେତେକ ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟାକୁ ପରିପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ ନୂଆ ନୂଆ ସଂକେତ ବ୍ୟବହାର କରାଗଲା। ପିଲେ ଏଇ ଯୋଉ ଦେଇଛି 1କୁ I, 5କୁ V, 10କୁ X, 50କୁ L, 100କୁ C, 500କୁ D, 1000କୁ M। ଏଇ ସଂକେତ ଗୁଡ଼ିକୁ ନେଇ ଆମେ ଯେତେ ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟା ଲେଖିପାରିବା। ଆକୁ ଟିକେ ସମସ୍ତେ କେବଳ ଏଇ ସଂକେତ ଗୁଡ଼ା ମନେ ରଖ। 100କୁ ଲେଖିବା C, 50କୁ ଲେଖିବା L, 500କୁ ରଖିବା D, 1000କୁ ଲେଖିବା M। ବୁଝିହେଲା? ଯେଉଁ ସଂଖ୍ୟା ପାଇଁ ରୋମାନ ପ୍ରଣାଳୀରେ ନୂଆ ସଂକେତ ଗୁଡ଼ିକ ବ୍ୟବହାର ହୋଇଛି ସେଗୁଡ଼ିକୁ ମାର୍ଗଦର୍ଶୀ ସଂଖ୍ୟା କୁହାଯାଏ। ତେବେ ଏଇଗୁଡ଼ାକ ହେଉଛି ପିଲେ ମାର୍ଗଦର୍ଶୀ ସଂଖ୍ୟା। ବୁଝିହେଲା ତ? କେତେଟା? ନା 1 2 3 4 5 6 7। এই 7ଟି ଅକ୍ଷର ହେଉଛି ମାର୍ଗଦର୍ଶୀ ସଂଖ୍ୟା।
ଏହାକୁ ନେଇକି ଆମେ ଯେତେ ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟା ଲେଖିପାରିବା। ଆକୁ ଟିକେ ସମସ୍ତେ ମନେ ରଖ ଏହି ମାର୍ଗଦର୍ଶୀ ସଂଖ୍ୟାକୁ। ଏଠାରେ କେତେକ ମାର୍ଗଦର୍ଶୀର ସଂଖ୍ୟା ଦିଆଯାଇଛି। ଏହି ସଂକେତ ଗୁଡ଼ିକ ଅନ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକୁ ସୂଚାଇବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ 2367 ସଂଖ୍ୟାକୁ ବିଚାର କରିବା ପାଇଁ 1000ରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକର ଯୋଗଫଳ ରୂପେ ଯେପରିକି ଯେତେ ସମ୍ଭବ 1000, 500 ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକୁ ନେଇପାରିବା। ତେବେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର ପିଲେ 2367। ତେବେ ସେ କହିବା କଥା ନା ଯେତେବେଳେ ଯେତେ ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଆମେ ରୋମାନ ସଂଖ୍ୟାରେ ଲେଖିବା, ପ୍ରଥମେ ଏହି ସଂଖ୍ୟା ଆକାରରେ ଆମେ ତାକୁ ଏହି ମାର୍ଗଦର୍ଶୀ ସଂଖ୍ୟାକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ତାକୁ ଆମେ ରୂପାନ୍ତରିତ କରିବା। ଏହାପରେ ସଂକେତ ବ୍ୟବହାର କରିବା। ତେବେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର ପିଲେ ଦେଇଛି 2367। ଲକ୍ଷ୍ୟ କର 2367। ତେବେ ଏଠି କ'ଣ ହବ? କେତେଟା 1000 ଯିବ? ନା 2ଟା 1000 ଯିବ। ବୁଝିଲା? 2000 ହେଇଗଲା। 300କୁ ଲେଖିବା 100 ମିଶାଣ 100 ମିଶାଣ 100, 300 ହେଇଗଲା। 60କୁ ଲେଖିବା କ'ଣ ପିଲେ? ନା 50 ପ୍ଲସ୍ 10 ଏବଂ 7କୁ କ'ଣ ଲେଖିବା? 7କୁ ଲେଖିବା 5 ପ୍ଲସ୍ 1 ପ୍ଲସ୍ 1। ସବୁବେଳେ ମାର୍ଗଦର୍ଶୀ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଲେଖିବା। ବୁଝିଲା ତ? ତେବେ 1000 କେତେଟା ଆସିଲା? ନା 2ଟା। 1000ର ସିମ୍ବଲ କ'ଣ ପିଲେ? ଏମ୍। ତା ମାନେ ଏମ୍ 2ଟା ଆସିଗଲା। ବୁଝିଲା? 100 କେତେଟା ଆସୁଛି? 3ଟା। 100ର ସିମ୍ବଲ କ'ଣ ପିଲେ? ନା ସି। ତେଣୁ ସି ଆସିଲା 3ଟା। ଏମ୍ 2ଟା, ସି 3ଟା। 50ର ସିମ୍ବଲ କେତେ ପିଲେ? ନା ଏଲ୍। ଏଲ୍ ଆସିଲା। ବୁଝିଲା? 10 ପାଇଁ ଆସିଲା ଏକ୍ସ ଏବଂ ଆମର 5 ପାଇଁ ଆସିଲା ଭି ଏବଂ ଏହା ପରେ 2ଟି 1, ତା ମାନେ ଆଇ। ବୁଝିପାରିଲ ତ? ତେଣୁ 2367 ହେଲା ଏମ୍ ଏମ୍ ସି 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 ଏଲ୍ ଏକ୍ସ ଭି ଡବଲ ଆଇ। ବୁଝିଲା ତ? ତମର ସିଏ ଲେଖିଛି ଏମ୍ ଏମ୍ 3ଟା ସି ଏଲ୍ ଏକ୍ସ ଭି ଡବଲ ଆଇ। ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରିଲ ତ କିପରି ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଏହି ମାର୍ଗଦର୍ଶୀ ସଂଖ୍ୟାରେ ପ୍ରକାଶ କରି ଆମେ ରୋମାନ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଲେଖିପାରୁଛେ। ବୁଝିହେଲା ତ ପିଲେ? ଏଇଠି ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ପିଲେ ମୁଁ ତମକୁ କହିବି, ଯେତେ ମନେକର 999 ଅଛି, ଏଇଟା ଟିକେ ଆମେ ବୁଝିବା। 999କୁ ଆମେ କିପରି ଲେଖିବା ପିଲେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର। ତା ମାନେ ଏଇଟା ହେଲା 900 ପ୍ଲସ୍ 90 ପ୍ଲସ୍ 9। ବୁଝିଲା? ତେବେ 900କୁ କିପରି ଲେଖିବା ପିଲେ? ନା 500 ପ୍ଲସ୍ 400 ଲେଖିପାରିବା ନାହିଁ। ଆକୁ ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖ 1000 ଫେରାଣ 100। ବୁଝିଲା? ଆଉ 90 ତ ଆମେ ଜାଣିଛେ 100 ଫେରାଣ 10। ବୁଝିଲା? ଏବଂ 9 ହେଲା ଆଇଏକ୍ସ। ବୁଝିଲା? ତେଣୁ 1000 ଫେରାଣ 100। 1000ର ସିମ୍ବଲ ହେଲା ଏମ୍। 100 ଫେରାଣ ହେଉଛି ମାନେ ତା ପୂର୍ବରୁ 100ର ସିମ୍ବଲ କ'ଣ ପିଲେ? ନା ସି। ତେଣୁ ସିଏମ୍ ହେଇଗଲା। ତେଣୁ 900ଟା ହେଲା ସିଏମ୍। ବୁଝିଲା? ଏମ୍ ହେଲା 1000, ସି ହେଲା 100 ମାଇନସ୍ ହେଉଛି 90। 90ଟା ସେମିତି କ'ଣ? 100 ଫେରାଣ 10। 100କୁ ଆମେ କ'ଣ ନେଉଛେ ପିଲେ? ନା 100କୁ ନେଉଛେ ସି। ବୁଝିଲା? ତା ପୂର୍ବରୁ କ'ଣ ଲାଗିବ? 10 ଫେରାଣ ହେଉଛି ମାନେ ଏକ୍ସ, ତା ମାନେ ଏକ୍ସ ସି। ବୁଝିଲା? ଏଇଟା ହେଇଗଲା 90 ଆଉ 9ଟା ତ ଆମେ ଜାଣିଛେ ଆଇ ଏକ୍ସ। ତା ମାନେ 999 ହବ ସିଏମ୍ ଏକ୍ସ ସି ଆଇ ଏକ୍ସ। ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରିଲ? ଏଇଗୁଟା ଟିକେ ବୁଝ ସମସ୍ତେ। 4ଟାକୁ ଆମେ ଲେଖୁଛେ ଆଇ ଭି। ବୁଝିଲା? 40ଟାକୁ ଲେଖିବା କ'ଣ? ନା 50 ଫେରାଣ 10, ତା ମାନେ ଏକ୍ସ ଏଲ୍। ବୁଝିହେଲା ତ? ସେହିପରି 400ଟାକୁ କ'ଣ ଲେଖିବା ପିଲେ? ନା 500 ଫେରାଣ 100। ତେଣୁ 500ର ସିମ୍ବଲ କ'ଣ ପିଲେ? ନା ଡି ଏବଂ 100ର ସିମ୍ବଲ କ'ଣ? ନା ସି। ତେଣୁ ଆକୁ ଲେଖିବା ସିଟି। 400କୁ କ'ଣ ଲେଖିବା? ସିଟି। ବୁଝିପାରିଲ ତ? ତେଣୁ 900କୁ କ'ଣ ଲେଖିବା? ନା 1000 ଫେରାଣ 100। 1000ଟା ହେଲା ଏମ୍ ଏବଂ 100ଟା ହେଲା କେତେ? ନା ସି। ତେଣୁ ଏଇଟା ହେଇଗଲା ସି ଏମ୍। ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରିଲ ତ? କୌଣସି ଗୋଟେ ସିମ୍ବଲକୁ 3ରୁ ଅଧିକ ଥର ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବା ନାହିଁ। ମୁଁ ଭାବୁଛି ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରିଥିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟିଏ ଆମର ଦେଇଛି ନିଜେ କରି ଦେଖ। ବୁଝିହେଲା? ଆମେ ରୋମାନ ସଂଖ୍ୟା ପ୍ରଣାଳୀରେ କିପରି ପରିପ୍ରକାଶ କରିବା ଦେଖିବା ପିଲେ। ପ୍ରଥମ ସଂଖ୍ୟାଟି ଦେଇଛି 1222। ବୁଝିହେଲା ତ? ତେବେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର 1022
222 तेबे आमे से मार्गदर्शी संख्या माध्यम आग प्रकाश करवा 1000 माने 1000 आसला 200 माने 100 मिशाण 100 बुझीगला मिशाण 200 आसीगला तापरे 20 देइछि बुझीगला 22 तापरे बेले 22 अर्थ कोन ना 10 प्लस 10 20 हे गला तापरे 1 प्लस 1 तबे आमे मार्गदर्शी संख्या रे प्रकाश कर देले वर्तमान सिंबल पकेइबा पिले 1000 रो सिंबल कोन पिले ना m 100 होउची केतेटा दीटा 100 रे सिंबल कोन पिले ना c तेनु m c c बुझेला एवं 10 दीटा ता माने x x एवं 1 दीटा ता माने i i मन रहिला तेनु 1222 रो रोमान संख्या हैला m c c x x i i क्लियर समस्ते नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन टा टिके इंपोर्टेंट अछि भल से बुझो 2999 मु तो एबे 999 तुमको बुझेइथिली बुझेला 2000 हेले 1000 आसिला प्लस 1000 आसिला 2000 गला बुझेला तापर लिखिबा 900 तापर लिखिबा 90 तापर लिखिबा 9 बुझेला तबे 1000 प्लस 1000 किछि समस्या नाही एटा आउ थरे मु लिखि दउछि हैला मु कहूथली 900 को किपरि लिखिबा ना 1000 फेडाण 100 बुझेला तो 1000 फेडाण 100 एवं 90 को केते लिखिबा 90 को लिखिबा 100 फेडाण 10 एवं 9 बुझेला तो तबे लक्ष्य कर पिले एठेई हमर 1000 दीटा अछि 1000 रो सिंबल कोन पिले ना 1000 रो सिंबल होची m तेनु m m हे गला 900 टा बारंबार मु कहूची 1000 फेडाण 100 ता माने एटा हे जिवो cm m हला 1000 ता पूर्वरु c लागिला फेडाण 100 सेही परी 90 टा कोन हे जिवो पिले ना 100 फेडाण 10 100 रो सिंबल कोन पिले ना c तेणु सी पूर्वरु केते लागिबो ना x ता माने x c हे गला एवं 9 रो सिंबल हैला i x ता माने 2999 हैला m m c m x c i x समस्त एटा बुझी पारलो तो थर्ड आई पिले देछि 302 एटा सहज पिले 302 लिखिबा आम पई गोटे भिडो टैक्स नुह 300 को भांगीबा तीनटा 100 मार्गदर्शी संख्या 100 मिशाण 100 मिशाण 100 मिशाण 2 को लिखिबा 1 मिशाण 1 तेणु 100 पाई सिंबल कोन पिले ना 100 पाई होची सी तेणु तीनटा सी लिखि दबा एवं दीटा आई लिखि दबा तेणु एटा हला 302 हला तीनटा सी दीटा आई समस्त बुझी पारलो तापरे शेष प्रश्न को जीवा 715 देइछि तबे 715 को आमे कोन लिखिबा पिले ना 500 बुझेला मार्गदर्शी संख्या हला 500 प्लस 100 प्लस 100 700 हे गला प्लस 10 प्लस 5 बुझेला तबे 500 रो संकेत हला पिले d 100 रो संकेत हला c केतटा 100 ना दीटा 100 एवं 10 रो संकेत हला x एवं 5 रो संकेत हला v तेनु d c c x v समस्त बुझी पारलो पिले तार जो मु 6टी नियम कहली से नियम को मन रखिले तमे जेते बड़ संख्या को रोमान संख्या प्रणाली रे प्रकाश करि परिबो मु भाबुची आजिर भिडियोटी तुम पई भारी उपादेय हबो रहुची नेक्स्ट क्लास रे हमर आउ कोन बेसिक कांसेप्ट अछि ताहा हमें डिस्कशन करिबा समस्त को अनेक अनेक धन्यवाद।